दुश्मन ने हमेशा गुरु ग्रंथ गुरु पंथ दोनों नूं ही टारगेट किया है। 18वीं सदी दे विच उन्होंने बराबर दे उत्ते लिया के वो प्रिथी चंदीए राम राईए धीर मलीए खड़े किए ताकि जिहड़ा है वो गुरगद्दी की अहमियत नूं घटाया जाए। जिहड़ा जिहदे लई लफज दुष्ट तो घट कुछ भी नहीं बनता है, वो किवें एंटर करता है दरबार साहब च, किवें एक कमांडो की ट्रेनिंग वांग 5 तो 7 सैकेंड का उसका वो एक्शन है, वो जंप करके अंदर दाखिल होता है। ये भी मैं समझदा भी वो एकाग्रता और गुरु की रहमत होंदी है कि जो खलल पाना चाहते सी, बेदबी करना चाहते सी, वो अनइंटरप्टेड रहा रास्ता पार्ट। दोनों तीनों केस जिहड़े ने उन्हां च आंदा है कि इन्हां दियां इक्को जिहियां उमरां ने। जलंधर वाला भी जिहड़ा कपूरथले वाला, ये भी 22-23 साल की उम्र, कोल कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं, कोई आईडी कार्ड, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई कागज पत्तर नहीं, तीनों ही पूर्वीए केवल हिंदी जानते ने, रज के कटापा चाढ़िया फिर भी पक्के रहे, कोई पुख्ता बयान नहीं। जबकि पुलिस इन्हों चोर दस रही है पर माड़ा मोटा अपराधी तो झटपट सब कुछ उगल दिंदा है। 2015 नूं जे कट ऑफ लाइन लै रही है तो वो सैकड़ियां घटनावां भुल गई हैं जिन्हां दे विच दोषियां नूं फड़ के जदों पुलिस के हवाले किया गया तो 70-80% केसां च तां उन्हां नूं मानसिक तौर पर बीमार कह के उन्हां नूं छड्ड दित्ता जांदा रहा। ये 4 सदियों का इतिहास इस धरती का दसेगा कि जे दुश्मन ने चाहे कि ये मीरी पीरी दे इस हरमंदर और अकाल तख्त इसनूं निशाना बनाया जाए तो सिख कौम ने भी फिर उसे ही अंदरूनी भावना के हर्ट होंदिया जो होंदा है उस तरह ही उसका जवाब भी दिता है। बेशक वो मुगलिया सल्तनत होए जिन्होंने कदे मस्से रंगड़ नूं इस थां ते बिठा के अपमानित करने की कोशिश की सी, हरमंदर साहब की बेदबी की सी। फिर उसका सिर जिहड़ा है भाई सुखा सिंह महताब सिंह लिजा के जो बीकानेर के थल च सिंघां दे जत्थे सामने सुटदे ने तो उस नाल खिद्दो खुंडी खेडण वाला माहौल बन जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਾਮ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे टीवी 84 ਦੇ व्यूअर्स ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आयां नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 20 दिसंबर 2017 7 नानकशाही संमत 553 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम शुरू करने तो पहला सिर्फ दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह ਦਾ ਸੀ व्यूअर्स जे तुसीं हक के सच इंसाफ ते प्यारे दिन दा इक्को एक चैनल टीवी 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तां तुसीं देख सकदे स्पैक्ट्रम केबल आरसीएन केबल बेलफाम केबल कैनेडा roku जादू बॉक्स शावा फेसबुक टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड आईपी बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ टीवी 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ टीवी 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟਾਕਟਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਥਿਤ ਗਰਚਾ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਆਵਰਸ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧ है। सो हर तरह की मकैनिकल रिपेयर के तसली बख्श
ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਰਚਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਰਚਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਔਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tvreport.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਨਹੋਣੀ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗਵਈਏ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੀ TV 84 ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਖਵਾਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਪਪੂਲਰ ਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੈ। ਇਹ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ
ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਥਾਲ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ। ਔਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 32 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1704 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋ ਪਿਲਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਪਹਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17-18 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਈ ਜਦੋਂ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਸਤਤ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਉਹ ਤਾਂ 1710 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 1 ਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕਧਾਰੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਹੋਏ, ਭਨਿਆਰੇਵਾੜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਂਗ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਕਟੋਰਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜੂਝੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 6-7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਲਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਰਿਹਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਔਰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਕੱਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 70-80% ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਫਿਰ
बरगाड़ी और फिर बैबल कलां और कोटकपूरा तो लैके जे सारे पीरीयड का देखिए पार्ट सो इस सारे दे चलदे आ एक गल ਜ਼ਾਹਰ हो गई सी जदों कि ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ भी इस किस्म का ही एक जिहड़ा एजेंसियां ने क्योंकि ਇਹਦੇ बारे हुण एक जिहड़ा कॉमन भी सिख है जिन्हों कोई रोजाना डे टू डे खबरां दी दिलचस्पी नहीं है वो चंगी तरह समझदा है कि भाई इस सारे दे पिछे कौन है। अच्छा। क्योंकि उस मुल्क दे अंदर ही दूसरे मजहबां दे लोग भी वसदे ने हज़ारां नहीं लखां दी गिणती च शायद छोटे छोटे मंदिर होणगे। ऐसा की रहा कि इन्हां वरियां दे विच जे किसी ने किते गीता दा अपमान दी कहानी सुनी होए रामायण दी देखी होए कोई होर किसी मंदिर च सर्किट शॉर्ट होने नाल अग लगी होए लेकिन तुसी 2014 तो बाद जदों तो मोदी दिल्ली दा प्राइम मिनिस्टर बनदा है सैकड़ियां दी गिणती दे विच घटनावां ने सैकड़े जिस दे विच गुरु ग्रंथ साहब दी बेअदबी गुटका साहब दी बेअदबी और कला दरबार साहब दे विच ਜਿਹੜੀ है वो इक्को कली वापरी घटना नहीं है। इस तो 2 दिन पहला ही दरबार साहब के सरोवर दे विच गुटका साहब सुट के कोई दौड़ गया सी और हुण वैसे श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि जदों असीं वो CCTV कैमरे ते क्लोज अप करते हैं तो उहदे वर्गा ही वो दोषी सी। फिर असीं जे इस तो होर जाइए 13 सितंबर नूं अजे 2-3 महीने पहला तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे सवेर दे दीवान वेले किवें परमजीत नां दा एक बंदा जिहड़ा बाद सौदा साहब दा चेला निकलदा वो सिगरेट पी के अंदर जाके रागियां दे मूँह दे उत्ते धुआं सुट्टदा और उस नूं संगत जिहड़ी है दबोच लैंदी है पुलिस दे हवाले कीता जांदा है और उहनूं भी मानसिक तौर दे उत्ते बीमार किया जांदा है। और 15 अक्तूबर नूं जो अमृतसर जिले दे लखबीर सिंह ने ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਉਹ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ कि जदों फिर ये स्टेज आ जाए कि भाई दुश्मन ही जिहड़ा वो जज भी बनया होया है ते दुश्मन ही दोषी भी है फिर आपन हत्थी अपना आपे ही काज सवारीए। लखबीर सिंह नूं निहंग सिंघां ने उत्थे बनदी सजा दित्ती सी जदों भी बड़ा रौला पाया गया लिंचिंग ब्रूटैलिटी इधर उधर और इस बंदे नूं भी जिहड़ा वो मौके दे उत्ते सिख संगतां ने सजा दित्ती और तुसी देखदे हो कि विद इन नैक्सट 24 आवर्स दे विच कपूरथला दे निजामपुरा पिंड दे विच भी सवेर दे वेले 3-4 बजे एक इस किस्म दी शक्लो सूरत वाला और हुण तीनों ही शक्लां सामने ने जिन्हां ने ये सारे कारे कीते ने तो तुसी देख सकदे हो कि इक्को जिही उन्हां दी लुक वो सारे ही जिहड़े ने यूपी बिहार नाल उन्हां दा संबंध जापदा है। तिन्ना ही हालतां दे विच उन्हां नूं कुट के जिहड़ा पुछया भी जांदा है वो कुछ नहीं बोलदे कोई उन्हां दी शनाखत सामने नहीं आंदी। हुण इस मामले च भी और जिहड़े पॉइंट क्रिस्टलाइज कीते गए ने वो मैं डिस्कस करांगा कि भाई ये की पार्ट है और इस नूं तुसीं किवें इस नूं देखना चाहिए है सारे घटनाक्रम नूं। और निजामपुरा पिंड दे विच भी उही कुछ वापरदा है ग्रंथी सिंह उठ के उन्होंने जफा मार लैंदा उहदे लड़के भी आ जाते हैं और वो वीडियो लाइव कर दिंदा है सैकड़ियां की गिणती सिख पहुँच जाते हैं और वो भी उहदी हालां उन्होंने बड़े ढंग दे नाल पुछण दी कोशिश की जा रही है की है और ज़ाहिर है कि वो भी अपना मूँह नहीं खोलदा और उन्होंने संगत दे विच ये गल हुण बड़ी स्पष्ट है कि पुलिस के हवाले करने का मतलब इन्हां नूं जिहड़ा वो छड्डना ही है। सो उत्थे भी उन्होंने यही सजा दी जाती है और इस नूं लैके हुण हिंदुत्वी मीडिया जिहड़ा है और उन्हां दा सोशल मीडिया वो अपना राग गलापण ते लगा होया है। लेकिन एक गल दा ध्यान रहे कि जदों असीं इस दे आफ्टर इफैक्ट्स की गल करदे किसान मोर्चे की फतह तो बाद असीं रिपीटडली अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म तो कहते रहे कि भाई दुश्मन तुसीं बिल्कुल ठीक क्या बात करे अनहोनी कि ये देखो कि दुश्मन वार कित्थों करेगा। जे गुरु पंथ ने डिसाइसिव विक्टरी लई
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਨਮਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਲ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਵਾਂਗ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਬਦਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਤੌਹੀਦ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛੋਇਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਰਜਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੇ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਜੋ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਯੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਲੈਕਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਊਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ 4-5 ਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਸ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਭੜਕਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਇਹ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 5 ਵਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੰਟਾਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ 9:40 ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਫਿਰ 10:29 19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 10:26 ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 11:45 ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:42 ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਧਾਰਨ ਸਿਧੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 4:50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ 5:46 ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੋ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਗੁਟਕਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ RSS ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰਬੀਏ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਕਟਾਪਾ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਝਟਪਟ ਸਭ ਕੁਝ ਉਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਫਿੰਗਰ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਮਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ BJP ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ, TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।